से ठाकुर कहते ये अज्ञानता विरुद्ध संग्राम करने को युद्ध करने को हेब अज्ञानता को पराजय करने ये अज्ञानता को पराजय करिवार आवश्यकता कौन पाई तार कारण मध्य से ठाकुर कहते अज्ञानता मनुष्य को उद्विग्न करे अशांत करे अज्ञानता ही दुखर कारण। उदाहरण स्वरूप जदि देखा जाए छोट पिलाटीए जेतबळे घरे माँ हुए तो रोसई घरे नहांती रोसई घरे चूल्हा उपरे बसिछि कोनोसी किछि पानी बा किछि गरम होछि चूल्हा उपरे एवं चूल्हार जो निया छोट पिलाटी हठात कई नथिबा समय रोसई घर भितर को दौड़ी जाउछि 3-4 वर्षर शिशुटीए एवं सही निया को देखी खूब एक्साइटेड है उत्साहित है दौड़ी जाइछि तार आंगुठी पुरी देइछि निया भितरे तापरे जहा हुए कौन जे घटी पारे ताहा माने समस्ते कल्पना करि पारंती। वे तो चित्कार करी उठे जंत्रणा रे माँ बापा दौड़ी आसंती एवं सेमानंकर समस्तंकर मन उद्विग्न होई एई अज्ञानता ए शिशुटीर निया भितरे हाथ पुरेले जे हाथ पड़ी जाए ता विषय जे अज्ञानता जे से संबंध रे जे कोनोसी धारणा छोट शिशुटीर नाही ताहाई तार एवं तार परिवार दुखर कारण है। मने करंतु आम माने आपण गोटे नुआ जगह को जाइछंती नुआ सहर राति ही जाइछि रास्तारे स्ट्रीट लाइट बा रास्तार पतिखुंटरे आलोक जଳି उठुछि आपण एई सुंदर संध्यारे से नुआ सहर रे आपणकर रास्तारे पदचारणा करुछंती हठात देखंती रास्तार बतिखुंटर लाइट गुड़िक आलोक गुड़िक हठात लिभि जाए कौन सी कारण तो लोड शेडिंग हेछि बा कौन सी विद्युत प्रवाह रे कौन सी बाहत हवा हेतु अंधकार हे उठे समस्त खंडमंडल अंधकार हे उठे सेतबळे मनरे जागी उठे शंका भय उद्विग्नता तार कारण होछि अज्ञानता ए नुआ जगह विषय कौन सी ज्ञान नाही कौन सी धारणा नाही सेठिकार लोक मानक विषय रे सेठाकार लोक माने भलो ना चोर खंट डकायत सेठाकार परिवेश विषय रे जो अज्ञानता जे पर्यंत आलोक जळुथिला से पर्यंत कौन सी भय बा शंका बा उद्विग्नता नथिला कारण सब किछि आमे देखि पारुथिले जानि पारुथिले बुझी पारु जेतबळे हठात अंधकार ही उठे सेतबळे आम माने उद्विग्न ही उठंती भय संकुल ही उठंती नुआ जागा विषय कौन सी ज्ञान नाही कौन सी धारणा नाही एई अज्ञानता मनुष्य को उद्विग्न करि तळे भय संकुल करि तळे ए अज्ञानता अशांति आनी दे पारे चिंता बढ़ी दे पारे मनुष्य मूल कथा से ठाकुर कहते अज्ञानता ही दुख ताहले अज्ञानता को दूर करबा केमिति ए अज्ञानता को दूर करबा को जदि आम माने प्रयासी होंती ए अज्ञानतार कारण को बुझबा पड़े काहे कि आम माने अज्ञानता द्वारा कबलित होंती कौन आम मानकर अज्ञानतार कारण से ठाकुर ताहा मध्य आम मान को बुझाई देइछंती ठाकुर कहउछंती अज्ञानतार जो मूल कारण ता होछि अहंकार ठाकुर सत्यानुसरण रे कहिछंती अहंकार रो आसक्ति आसे और आसक्ति रो आसे अज्ञानता मनुष्य जेतबळे अहंकार द्वारा कबलित हुए अहं रूपक रिपु द्वारा जेतबळे मनुष्य कबलित हुए सेतबळे तार धारणा गुड़िक संपूर्ण भाव रे अंधकारमय है तार धारणा भीतर कौन से वास्तवता रहे ना कारण से निजको नहीं मत है अनेक अनेक वर्ष पूर्वर जेतबळे
ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରହରାଜି ମାନେ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଉପଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ପରିବେଷ୍ଟନ କରି ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ଏକଥା ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରି ନଥିଲା। ସେଇ ଯୁଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ ହଉଛି ସୌରମଣ୍ଡଳର କେନ୍ଦ୍ର। ଖାଲି ସୌରମଣ୍ଡଳ କାହିଁକି, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର। ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରହରାଜି ନକ୍ଷତ୍ର ସମସ୍ତେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ଯେ ବିଶାଳ କାୟ, ଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ପୃଥିବୀ। ଏଇଟା ଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ କରିପାରି ନଥିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀଟା ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତାର ସତ୍ତା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା, ମଣିଷର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ପୃଥିବୀ ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ର, ସବୁ କିଛି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷ, ଏଇ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଭୁଲ ଧାରଣା ବା ଅଜ୍ଞାନତା, ସେଇଭଳି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ କବଳିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ ମୁଁ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କେନ୍ଦ୍ର, ମତେ ତୃପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ବା ବିଦ୍ୟମାନତା, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛିର ମୂଳ, ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥାଯଥ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ସମସ୍ତ କିଛି ପାଇବାର ହକଦାର, ମତେ ହିଁ ନେଇ ସଂସାରଟା ଯେମିତି ଚାଲିଛି। ଏ ହଉଛି ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ଏଇ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ମୁଁ ଯେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ନଥାଏ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏଇ ଧାରଣା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ନଥାଏ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତା ଗ୍ରାସ କରି ବସେ ଏବଂ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ରୂପୀ ଅହଙ୍କାର ପ୍ରରୋଚିତ ଅଜ୍ଞାନତା ମଣିଷକୁ ସେତେବେଳେ ନେଇଯାଏ ଦୁଃଖ ଆଡକୁ, ଅଶାନ୍ତି ଆଡକୁ, କଷ୍ଟ ଆଡକୁ। ପୁଣି ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଳସ୍ୟ। ଆଳସ୍ୟ ଆଣିଦିଏ ମୂଢତା, ଆଉ ମୂଢତା ହିଁ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ମଣିଷ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା, ମଣିଷ ଯଦି ନିଜକୁ ସକ୍ରିୟ କରି ତୋଳେ ନା, ତାହେଲେ ତାର ନିଜ ବୋଧ ଭିତରେ କିଛି ଧରା ପଡେ ନା। ସେ କରେ ନା, ସେ କିଛି ବୁଝେ ନା, ତାର ବୋଧଟା ପକ୍ୱ ହୁଏ ନା, ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ ନା। ଯଦି ବୋଧ ପରିପକ୍ୱ ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରିପାରେ। ଆଳସ୍ୟ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହଉଛି ଅବିଶ୍ୱାସ। ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରେ ନା, ତାର ଦୃଷ୍ଟି କେଉଁଠାରୁ ଆସିବ, ତାର ଭିଜନ କିଭଳି ଭାବରେ ପଡିବ। ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, ଯାହାର ଭିଜନ ନାହିଁ, ଯାହାର ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ, ତାର ଜ୍ଞାନ କୋଉଠାରୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅହଂ, ଆଳସ୍ୟ, ଅବିଶ୍ୱାସ, ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାର କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ କି? କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲା। ବନ୍ଧୁ ଜଣଙ୍କ ମତେ କହିଲେ ପୃଥିବୀରେ କଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରିବାର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଜ୍ଞାନ ତ ଭରି ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର ଲାଇବ୍ରେରୀ, ହଜାର ହଜାର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବହି, ପୁସ୍ତକ, ଲେଖା, ଆର୍ଟିକଲ୍ସ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍ସ, ଥେସିସ୍, ଏଇ ସବୁରେ ଭରି ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଗୁଗୁଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଏ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ନେଇ ଆପଣ ଏତେ କଥା କହିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ତ ମଣିଷର ହାତ ପାଖରେ। ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ଅନ୍ କଲେ
ଯାହା ମଣିଷ ଚାହେଁ ତାହା ଜାଣି ଆପଣ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରିବା ନେଇ ଏତେ କଥା କାହିଁକି? ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର, ଯେ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଣଦାତା ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା। ସିଏ ଥରେ କହିଥିଲେ there are only two things which are infinite. They are the universe and human stupidity. Although I am not sure about them. କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ହଉଛି ଅନନ୍ତ ଏବଂ ଅସୀମ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହଉଛି ମଣିଷର ମୂର୍ଖତା, ହ୍ୟୁମାନ ଷ୍ଟୁପିଡିଟି। ମଣିଷର ମୂର୍ଖତା ହଉଛି ଅପରିସୀମ। ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ସତରେ ଅସୀମ କି ନାହିଁ ତାହା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, ସିଓର ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୂର୍ଖତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଓର। ମଣିଷର ମୂଢତା ବା ମୂର୍ଖତା ହଉଛି ଯେ ଅପରିସୀମ, ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏଇ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା। ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ। ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ବହି, ପୁସ୍ତକ, ଲାଇବ୍ରେରୀ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଥେସିସ୍ ସବୁ କିଛି ହାତ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସୀମ ମନୁଷ୍ୟ ମୂର୍ଖତା ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ତଥାକଥିତ ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ। ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ତ କୁହାଯାଇପାରେ ନା, ତଥାକଥିତ ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସୀମ ହ୍ୟୁମାନ ଷ୍ଟୁପିଡିଟି, ମାନବୀୟ ମୂଢତା ବା ମୂର୍ଖତା। ଏଇ ଦୁଇଟି କିନ୍ତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ବିଦ୍ୟାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଇନଫର୍ମେସନର ଅଭାବ ନାହିଁ, ନଲେଜର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଡେଟାର ଅଭାବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇ ଉଠୁଛି ବା ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରୁଛି? ନା। ସବୁ କିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବିଦ୍ୱାନ ହେଇ ଉଠିପାରେ। ମଣିଷ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଅଛି। ତାହେଲେ এই ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରେ କିପରି? এই ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର ଯଦି କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନର ଯାହା ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ଯଦି ହାସଲ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜୀବନରେ ଦରକାର ସେଇ ଜ୍ଞାନର, ବୁଦ୍ଧିର, ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱ ଯିଏ, ବୋଧିସତ୍ତାର ଉତ୍ସ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରହେ ନା। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ମାନେ ସମସ୍ତ କିଛିକୁ ବୁଝିବା ବା ଜାଣିବା। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ବହିପତ୍ର, ପୋଥିପତ୍ର ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡେ ନା। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ଜାଣିବା ବାକି ରହେ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ବୁଝିବା ବାକି ରହେ। ସେତେବେଳେ ହିଁ ମଣିଷ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ। ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହ ମଣିଷ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହୁଏ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ଏବଂ ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହଉଛି ଡିଭୋସନ। ଏଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ଯୁକ୍ତ ହବାର ଯୋଉ ଆବେଗ, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଭକ୍ତି। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭକ୍ତିର ତାରତମ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ତାରତମ୍ୟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଅନୁରକ୍ତି ଯେତିକି ମୋର ଆଟାଚମେଣ୍ଟ, ସେତିକି ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଯେତିକି ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଅନୁରକ୍ତି, ସେତିକି ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଭକ୍ତି ଯେତେ ପ୍ରଗାଢ,
मोर ज्ञान सेते प्रमाण। से ठाकुर अन्य जगार पुणी सत्यानुसरण कहते अनुभूति द्वारा जहाँ जना जाए ता ही ज्ञान। गोटे जगार ठाकुर कहते भक्ति ही हूँ ज्ञान, पुणी आ गोटे जगार कहते अनुभूति द्वारा जहाँ जना जाए ता हूँ ज्ञान। ताहले वास्तव ज्ञान उपाय कोटा, भक्ति ना अनुभूति? ता मध्य ठाकुर तार समाधान कर देइछन्ति से द्वंद्वर मनुष्य भितर। से ठाकुर कहते गुरुंक प्रति भक्ति जेतबळे मनुष्य प्रगाढ़ होई उठे एवं तांकु निजर वाक्य चिंता एवं कर्म भितर जेतबळे मनुष्य तांकु तृप्त करने को तत्पर ही उठे, तांकर सेवारे निजको नियोजित करी तोले, एई तांकु केंद्र करी मनुष्य जेतबळे कर्म तत्पर ही उठे, सक्रिय ही उठे, से कर्म तत्परता भितर दे, से सक्रियता भितर दे, से इष्ट कर्म गुड़िक भितर दे जो अनुभूति हुए, से अनुभूति गुड़िक द्वारा से अनुभूति माध्यम मनुष्य वास्तव ज्ञानर अधिकारी। जहाँ मनुष्य पढ़ी थाए सत्यानुसरण जहाँ पढ़ी, आलोचना प्रसंग रे जहाँ पढ़ी, दीपरक्षी रे जहाँ पढ़ी, से ठाकुर अनंत ग्रंथराजी माने जहाँ पढ़ी तांकर सक्रिय कर्म करने भितर से कथा गुड़िक प्रांजल हो उठे आम आखि सामने, आम बोध रे से गुड़िक धरा पड़े, बोध रे जिते धरा पड़े सेतबळे आमानकर बोध आमानक धारणा परिपक्व हो उठे, अज्ञानता धीरे धीरे दूरेई जाए एवं ए अज्ञानतार बाधक जो जहा हूँ अहंकार जितेबाला तांको सह मु युक्त हुए सेतबळे गुरु सेवा जितेबाला करे सेतबळे अहंकार मोर पतला ही जाए, जार अहंकार जेते पतला तार ज्ञान सेते उज्जवल, जार अहंकार पतला जार मनटा निर्मल से ठाकुर कहते तार दृष्टिटा सेते प्रखर, जार दृष्टि प्रखर तार विजन जार प्रखर देखिबाटा ता पाखरे सहज, देखी पारे जी बुझी पारे जी जानी पारे जी स्वाभाविक भाव रे ज्ञान ता भितरे प्रखर है। तेणु तांको ए जे अहंकार आमे माने आलोचना करुथिले आम मानकर ज्ञानर बाधक होउछि जो अहं, से अहंकार गुरुंको सेवा करिबा भितरे धीरे धीरे मिलई जाए एवं से अहंकार जेतेबेले मिलई जाए जहाँ से ठाकुर कहते अहंकार जेतेबेले मिलई जाए एवं मनुष्य भितर भक्तिटा जेतेबेले प्रखर ये भक्ति आनी दिए ज्ञान एवं श्री ठाकुर कहते ज्ञान द्वारा मनुष्यर सर्वभूतरे आत्मबोध, सर्वभूतरे आत्मबोध, जो मनुष्य भावुला मु ही सबु किछिर केंद्र, मते ही परितृप्त करने जो समस्ते अच्छा से निजको विश्व दुनिया प्रतिटी जीव सत्ता भितरे प्रतिटी पार्थिव अपार्थिव सजीव निर्जीव स्थावर जंगम पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष लता समस्त भितरे तार आत्मबोध सेतबळे मु ही सबु किछिर बोधरु ए परम सत्ता जे समस्तटा भितरे व्यापृत होइछन्ति ता से समस्तटा भितरे निजको बोध करि पारे। ए सर्वभूतरे आत्मबोध जेतबळे सेतबळे मनुष्य वास्तव ज्ञान हुए, जेतबळे मनुष्य निजको नहीं व्यस्त ता भितरे सेतबळे थाए स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि आसे सेतबळे काम एवं कामर क्रोध, क्रोधरु आसे हिंसा, किंतु जेतबळे मनुष्यर सर्वभूतरे आत्मबोध हुए सेतबळे स्वाभाविक भाव रे मनुष्य भितरे आसे अहिंसार भाव, क्रोध दूरे जाए, हिंसा दूरे जाए, सेतबळे ता भितरे दया क्षमा प्रेमर भाव जागृत हुए, सर्वभूतरे आत्मबोधरे भाव जागृत,
ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ସେଇ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଣେତା ଯିଏ, ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ହୁଏ। ହଜାର ହଜାର ପୃଷ୍ଠାର ବହି ଲେଉଟେଇବା ଅପେକ୍ଷା ବହିର ଲେଖକଙ୍କ ସହ ଯଦି ମୋର ପରିଚୟ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଯେଭଳି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ এই ବିଶ୍ୱ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରଣେତା ଯିଏ, ଏ ଜ୍ଞାନର ଉତ୍ସ ଯିଏ, ସବୁ କିଛିର କାରଣର କାରଣ ଯିଏ, ପରମ କାରଣ ଯିଏ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରେ, କେବଳ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତ ହୁଏ ନା, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ନିଜର ଚିନ୍ତା, ନିଜର କହିବା ଚିନ୍ତା ବାକ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମ ଭିତର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେଇ ଚେଷ୍ଟା ଭିତରୁ ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ହୁଏ, ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହୁଥିଲେ, ମଣିଷ ଜାଣିଲେ କଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ? ମଣିଷ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ନା, ଜ୍ଞାନ ପାଇ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ ନା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଏଇ ଜାଣିବାଟା ତାକୁ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ନ କରେ, ତାହେଲେ କରିବା ସମ୍ଭବ। ଆଗ କହୁଛନ୍ତି ଧାରଣାଟା ଯେତେବେଳେ ସାଡା ପାଇ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଭାବ। ଏଇ ଭାବଟା ହଉଛି ସେଇ ଜ୍ଞାନ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ସାଡା ପାଇ, ପରିବେଶ ଠାରୁ ଷ୍ଟିମୁଲସ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ବା ଝିଅଟି ବା ନାରୀ ଜାଣେ ଯେ ମାଟିଏ ତାର ପିଲା ପ୍ରତି ତାର କି ଯେ ମମତା, କଣ ଯେ ସେ ତା ପିଲା ପାଇଁ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନ କରେ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ବା ଝିଅଟି ବା ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଏକଥା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ନା, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିଜେ ମା ନ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ମା ହେଇ ଉଠେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ମା ହବାର ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟିମୁଲସ ପରିବେଶ ଠାରୁ ସାଡା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବାର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ତା ଭିତରେ ହୁଏ, ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତା ଭିତରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାର ଭାବ। ଏଇ ଭାବଟା ଯେ ତାକୁ ନେଇ କଣ ଯେ ନ କରିଦିଏ ତା ସନ୍ତାନ ପାଇଁ, ତାହା କହି ବୁଝାଯାଇପାରେ। ଏଇ ଧାରଣା ଜାଣିବାଟା ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶ ଠାରୁ ସାଡା ପାଇ, ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସଂଘାତ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୁଏ, এই ଭାବଟା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ଭାବ ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ଜୀବନ ସେତେ ଉଚ୍ଚ, ଏବଂ ତାହା ହିଁ ହଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ବାସ୍ତବ ଉପାୟ। ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯଦି ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଜ୍ଞାନର ଯଦି ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ପରମ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ହଉଛି ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଭାବ, ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବ। ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମସ୍ତ ମନ ଶରୀର, ସେ ଯେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଭାବଟା ମଣିଷର ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଇଂଟାକୁ ବ୍ୟାପୃତ କରିତ। ସେ ବୁଝିପାରେ ନା ସେ ଭାବଟା କୋଉଠି ଅଛି, ତା ମୁଣ୍ଡରେ, ତା ମନରେ, ତା ହୃଦୟରେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇ ଉଠେ, ତାର ଶରୀର, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ତର, ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠେ ସେଇ ଭାବରେ। ଯଦି ଆମ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଭାବରେ ଭାବିତ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ତ ସତ୍ତାଟା ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିବ। ମୋର ମନ, ପ୍ରାଣ, ଅନ୍ତର, ହୃଦୟ, ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ, ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ତାଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିବ, ସେଇ ଭାବରେ ଭାବାୟିତ ହେଇ ଉଠିବ, ସକ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିବ। ସେଇ ପରମ ଭାବ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠିବ, ସୁଖମୟ ହେଇ ଉଠିବ, ଆନନ୍ଦମୟ ହେଇ ଉଠିବ, ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠିବ। ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଆମମାନେ